యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థనా మనములు అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్లీజ్ బి సీటెడ్. దయచేసి అందరం కూర్చుందాం. ప్రార్థన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన పాస్టర్ రవి సురేష్ బాబు గారికి మా ప్రత్యేకమైన ప్రేమపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. నౌ ఐ ఇన్వైట్ అవర్ డియరెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బైబుల్ కాలేజ్ ఆనందమయ్య గారు టు టేక్ ఓవర్ దిస్ టైమ్. Thank you so much, Professor Jesse. యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరినీ చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. డాక్టర్ వి దైవాభిమాని అయ్యగారు, అలాగే శ్రీమతి రజియా మేడం గారు స్థాపించినటువంటి ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ 37th గ్రాడ్యుయేషన్ కమెన్స్మెంట్కి మీ అందరినీ కూడా మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా స్థానిక సంఘ కాపరి, పిఎంబిసి చర్చ్ సంఘ కాపరి అయినటువంటి పాస్టర్ ఫిన్నీ అబ్రహాం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. దయచేసి సేవకులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే కొంచెం ముందల చైర్స్ మీరు ఫిల్ చేయండి. తర్వాత బిలీవర్స్, పేరెంట్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ వెనకాల కూర్చోవచ్చు. స్టూడెంట్స్, ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మీరు గైడ్ చేయండి వచ్చిన వారిని. పాస్టర్ గారు వేదిక మీదకి రండి. Praise the Lord to all of you. I extend my warmest greetings to all our esteemed faculty, pastors, students, graduates and guests. It is a great privilege to preside over this blessed occasion, the 37th graduation commencement of Andhra Bible College. Today we celebrate the faithfulness of God in the lives of our graduates as they step forward into the ministry and service of His kingdom. It's time for congregational song. Now let us lift our voices in worship. I'm happy to invite Professor Jesse Isaac to lead us in congregational singing. మనమందరం కలిసి ప్రభువును స్తుతించుటగాను దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడు అనే పాట పాడుకుందాం. మనకందరికి వచ్చిన పాట కనుక అందరం కలిసి ఈ పాటను పాడటానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి. Stu
decided to follow Jesus అనే పాట పాడుకుందాం. వచ్చిన వారు కలిసి పాడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ పాట తెలియని వారు ఎవరైనా ఉంటే, మనకందరికి తెలిసిన నే యేసుని వెంబడింతునని ఆనాడే నిశ్చయించితిని అని ఆ తెలుగు పాట ఈ ఇంగ్లీష్ పాటలో ఉండే తర్జుమా చేయబడింది. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, 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 no turning back. Thank you. Thank you so much, Professor Jesse. Thank you, ABC Choir. To officially welcome everyone to this joyous occasion, I invite Professor William Reddipogu to deliver the welcome address. I bring greetings to you all in the matchless name of the Lord and our Savior, Jesus Christ. Good morning, esteemed guests, honored dignitaries, beloved faculty members,
and proud parents, dear Livmini, and most importantly, the bright and accomplished graduates of the class of 2025. On behalf of the entire Andhra Bible College family, it is my distinct honor to privilege to welcome each of you to this momentous occasion, the graduation ceremony of the class of 2025. As we gather here today, we reflect on the inspiring words from Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. These words are not merely words, but a truth that our graduates have embraced throughout their academic journey. It is through the grace of God and His infinite strength that they have come this far, overcoming challenges, growing in faith, and preparing for the future of service in God's kingdom. Today, we are here not just to celebrate academic achievements, but also to honor the dedication, perseverance, and faithfulness of these students who have committed themselves to the study of God's Word. Their journey has not been easy, but through every trial and triumph, they have experienced the faithfulness of our Lord Jesus Christ. We are privileged to have with us today a very special guest, our chief guest, Reverend Dr. L.K. Mrityunjay Garu, the evangelist and overseeing pastor of Christ Community Churches, Andhra Pradesh. His exceptional academic and spiritual leadership inspires each us all. Dr. Mrityunjaya Garu holds multiple degrees and qualifications, including BSc Maths, MA English, MA in Social, MPhil in Social, MBA in HR, BD and MTH, DMin and DSW, and we are truly grateful for his presence with us today. And also my special thanks to Srimati Rajia Unamatla Garu for being with us this morning. And also conferring of degrees will be done by Pastor John Prabhakiran Garu, the Executive Director of Andhra Bible College and Senior Pastor of IBM Churches. We are thankful for his guidance and leadership throughout the academic year. And also very special thanks to Srimati Emily Prabhu Kiran Garu. It is also honor to welcome our distinguished guests, including Pastor M. Jyotiraj Garu, the pastor of Mana Church, Elur, and also Bishop Elisha Raju Garu, Mana Church, Elur, Pastor Finney Abraham Garu, PMBC Church, Elur, Pastor T. Ebenezer Shastri Garu, Camel Church, Elur, Pastor Paul Ashirvadam Garu, Honorable President, EPCF, Pastor Birapogo Johan Garu, Working President, EPCF, Pastor P. Samuel Garu, Christ Prayer Place, Pulipali, Palakolu, Pastor Nathaniel Garu, ERC Elur, Pastor Hiskia Raj Garu, and Pastor Stephen Ragaru. Our alumni who have joined us today, including Pastor Sudarshan Babu Garu, Logos Ministries, Eluru, and Pastor Suri Babu Garu, as well as Pastor Ramesh Garu, Satrampadu. We are also honored to welcome the parents of our graduates and our online students who also have joined us from various locations. Dr. Anand Garu and Dr. Shara Sajani, Priyanka Nursing Home, Thanuku. Finally, I would like to take a moment to express our gratitude to the faculty members who have dedicated themselves to the academic and spiritual growth of our students. Professor and Principal Anand Mai Garu, Professor Job Das Garu, the Academic Dean and the teaching faculty, Professor Lindsay Finney Garu, Professor G. Jesse Isaac Garu, and Professor William Kerry Garu, and Pastor Saradi Garu, and Assistant Professor Sangeeta Twinkle Garu. As we move forward in this ceremony,
let us remember that this is not just the end of the academic pursuit, but the beginning of a new chapter, a chapter where these graduates will go forth and make a significant impact for Christ, where He may lead them. We invite all of you to join for this joyous celebration as we honor our graduates, thank God for His blessings, and seek His continued guidance for all our lives. Once again, a warm welcome to you all, and may God bless each one of you richly. God bless us all. Thank you. Thank you so much, Professor William Carey Garu, for nice welcoming address. Andhra Bible College ఇచ్చే కోర్సెస్లో లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. బీటీహెచ్ లెవెల్లో మేము గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ ఇస్తాం, ఎండివ్ లెవెల్లో హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ ఇస్తామండి. అయితే బీటీహెచ్ క్యాంపస్ వాళ్ళకి గ్రీక్ టీచ్ చేయడం, వాళ్ళతో దగ్గరుండి చదివించటం అనేది మాకు కొంచెం సులభంగా ఉంటుంది. కానీ ఆన్లైన్ వాళ్ళతో గ్రీక్ చదివించడం అనేది వాళ్ళు దూరముగా ఉండి ఆన్లైన్లో ప్రీ రికార్డెడ్ లైవ్ వీడియోస్ చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి వారు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు అనేది మాకు ఎక్కువగా తెలియకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ రాస్తారో అంత మట్టికి మాకు తెలుస్తుంది. కానీ వాళ్ళ నోట్ ఎమ్మట వాళ్ళు కరెక్ట్గా గ్రీక్ చదవగలుగుతున్నారా, ఇంటర్ప్రెట్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా అన్నది మేము వారిని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ప్రత్యేకంగా ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ బైబిల్ రీడింగ్. మన ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ వాళ్ళు కూడా బీటీహెచ్ లెవెల్లో వాళ్ళు గ్రీక్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారికి చక్కటి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలని ఆశపడం. For the scripture reading, I invite our online student, Mr. David Arala, who will read from Matthew 5th chapter 3 to 12 verses in Greek. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 3 నుంచి 12 వచనాల వరకు గ్రీకులో మన ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ మిస్టర్ దావీద్ ఆరాలా గారు వచ్చి చదివి వినిపిస్తారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. హల్లెలూయా. మన ప్రభువులు యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ నామములో అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ దినమకై ఏర్పాటు చేసిన బైబిల్ పఠనం మనం చదువుకుందాం. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 3 నుంచి 12 వచనములు చదువుకుందాం. Makarioi hoi ochoi ton humati hoti atos estin he baslia ton aura non Makarioi hoi pentatos hoti atai parakletis sontai Makarioi hoi price hoti atai klerono mososen tingen Makarioi hoi peinontes kai Dispontes tent decaimo nice hoti atai chotesto stontai Makarios hoi elimons hoti atoi elenste sontai Makarioi hoi kataroi te katia hoti atoi tan tion aspontoi Makarioi hoi irono poyoi hoti atoi hoi Tio clitens sontai Makarioi hoi dediogmonoi heniken decaionises hoti aton estin he baslia ton uranan Makarioi is hotas onidisonisin haimas kai damascosin kai iposin pan poneron. Hallelujah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్. చాలా చక్కగా చదివి వినిపించినటువంటి మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ స్పెషల్ సాంగ్. నౌ అవర్ స్టూడెంట్స్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ జెస్సీ ఐజాక్ విల్ ప్రెజెంట్ ఎ స్పెషల్ సాంగ్ టు us.
మన ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలో నుండి చాటించుడి మనుష్య జాతికి యేసునామము అనే పాట పాడుకుందాం. చాటించుడి మనుష్య జాతికి యేసునామము, చాటించుడి అవశ్యమేసు ప్రేమ సారము. జనాదులు విశేష రక్షణ సునాదము వీణు పర్యంతము. చాటుదాము 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 శ్రీ యేసు నామము. కన్నీళ్లతో విత్తేడు వారలానందంబుతో నిన్నడుగో ఎడూరనేడి వాగ్దతంబుతో మన్ననగోరు భక్తులార నిండు మైత్రితో మానవ ప్రేమతో. చాటుదాము 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 చక్కని మార్గము. సమీపమందు నుండునేమో చావు కాలము, సదా నశించిపోవు వారికి సుభాగ్యము. విధంబు చూపగోరి ఆశతోడ నిత్యము విన్పించుచుందము. చాటుదాము 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 సత్య సువార్తను సత్య సువార్తను సత్య సువార్తను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రొఫెసర్ జెస్సీ అండ్ ఏబీసీ క్వైర్. చాలా చక్కటి పాట పాడి ప్రభుని స్తుతించారు. దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటించటమే మన ధ్యేయం, మన పని. క్రీస్తు యొక్క పరిచారకులముగా, సేవకులముగా బ్రతికితే క్రీస్తు సాక్షులముగా, చనిపోతే హతసాక్షులముగా ఉండాలనేదే ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ ద్వారా ట్రైనింగ్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే సువార్తే మనల్ని వెలిగిస్తుంది, మనల్ని జీవింపచేస్తుంది, బ్రతికింపచేస్తుంది, నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. మన గమ్యం అదే. క్రీస్తులో ఐక్యమై ఉండటమే మన యొక్క గమ్యము. కాబట్టి అటువంటి స్ఫూర్తితో ఖచ్చితంగా అందరము ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. చక్కటి పాట నడిపించినటువంటి ప్రొఫెసర్ జెస్సీ ఐజాక్కి ప్రత్యేకంగా నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ campus students' testimonies. Now let us hear powerful testimonies from our campus students. I invite Mr. Mamocha to share his testimony, following by Mr. Daiva Sahayam.
Praise the Lord. First of all, I thank the Almighty for giving me this wonderful time to share my testimony. First of all, my name is Koirakpa Momocha and I'm from Manipur. And I really thank God for God helped me to be here. It is a beautiful and miraculous way. First of all, I am not coming from a Christian background. I came from a kind of Hindu and a pantheism background. The way I came to Andhra Bible College, it's a different and unique way. I was preparing for my SSC examination in Delhi. There, I had an inner voice in me saying, are you always going to follow the worldly things, or are you not going to give me time? That was the question in my mind, always running and in my heart. And there was a night where I couldn't sleep, and always the voice is speaking to me that are you not going to give time for me? So I decided that I should leave Delhi and go back to my home. So since my parents were not a Christian family, so I didn't know how to approach them, and they're not going to accept me. So I went back to home from Delhi, and I said I'm quitting for preparing SSC, and I didn't want to prepare SSC. That was the topic that I told my parents. And I never informed them that I am going for theology studies. But I prayed whole night, and I asked the Lord to show me and guide me, because I didn't know how to go to Bible college. So finally, when I was scrolling down into the Facebook, there was an advertisement flowing in the Facebook page, and there was a principal's ma'am, Anandami ma'am's number was there. Then I contacted her, and I said, ma'am, I don't know how to come there, but I need to be there to study theology, and I need to know God more. So that was my idea, and that was the inner voice that spoke to me. So I contacted them, and ma'am says okay, please come. And also, as soon as I talked to her, I think she found that the calling of God in her. So she kept on calling to me, and she didn't want to give up on me. I really thank you for all the faculties for knowing the calling of God. Because of them, now I'm able to teach the Word of God, and also because of them, I'm able to direct the people around me to God. So I really thank them also, and also I really thank God for giving all the wonderful people in my life. And also, not only these things, when I was in the campus, it was a good experience for me, where every day I feel the love of God. Every day I see all the nature things and feel the creature of God, that there is a God who made all these things. And He also made me. That's why He gave me that heart to love Him and to understand Him more. And I came to Andhra Bible College. It is amazing. And all the professors were, Christ-like character. They want us to lead us like a Christ. That's what they show to us. And also because of them, I'm doing a little ministry in my hometown, since there is an issue going on. I do online. I collect all the youth numbers, and I call them to my home sometime, and I go through online. And we have a fellowship called Upper House Fellowship in my home. I do it online in Zoom meeting, and also I do it for the children ministry also. I used to go them and teach them Sunday class and all those things. It's all were done because of them, the way they taught us, the way they guided us, the way they taught us to be like Christ. So that was the encouragement that they gave me to go forward. And also, one thing I would like to mention is that all the things that they helped me to pursue this graduation is because of them, and also is because of the grace of God. And I really thank all the faculties, all the authorities who are in Andhra Bible College, especially to our director, sir, Pastor Johnny, sir. I'm really thankful to you, and also to God. Thank you so much, and keep praying for me to go forward and serve Him more. Amen. Thank you, Mr. Mamocha.
ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ యొక్క యాడ్ని చూసి మరి మాకు అప్రోచ్ అయ్యారు. ఎవ్రీడే మేము హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మేము చూస్తూ ఉంటాం. అయితే మమ్మూచ కూడా అలాగే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తే మేము అప్రోచ్ అయ్యాం, కాల్ చేసాము ఆఫీస్ నుంచి. కాల్ చేసినప్పుడు మమ్మూచ చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, మేడం నాకైతే చాలా ఆశ ఉంది, నేను హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను, మా యొక్క పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా విగ్రహారాధికులు, భయంకరమైన విగ్రహారాధికులు. కానీ నేను క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదవటం బట్టి, చిన్నప్పటి నుంచి క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదవటం బట్టి యేసు ప్రభు అంటే నాకు ఇష్టంగా ఉన్నది, నేను యేసు ప్రభుని నమ్మాను. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి విగ్రహారాధికుల మధ్యన ఉన్న నేను ఇలాగే ఉంటే వీళ్ళతో పాటు ఇలాగ అయిపోతాను, నాకు బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేసి ఇక్కడ నేను సేవ చేయాలని ఆశపడుతున్నాను, దేవుని పిలుపు నాకు ఉంది అని చెప్పారు. అయితే నేను ఫీ డీటెయిల్స్ చెప్పాను. యాజ్ యూజువల్గా నాకు ఇవ్వబడిన ప్రకారమే, ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే తనకి కూడా డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తా ఉంటే తను నాకు ఒక మాట చెప్పారు. అది ఏంటి అని అంటే, మేడం నాకైతే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేదండి, నేను ఇట్లాగా క్రిస్టియన్ బైబిల్ కాలేజ్లోకి వచ్చి చదువుతానంటే అస్సలు వారు ఒప్పుకోరు. నా పేరెంట్స్ నేను ఇట్లాగా వేరే ఊరు వెళ్ళి, మా మణిపూర్ వాళ్ళది, వేరే ఊరు వెళ్ళి నేను చదువుకుంటానంటే ఏం చదువుకుంటున్నాను వాళ్ళు పంపిస్తారు కానీ ఫీజులు కట్టే అంత లేదు. సో నేనైతే ఒక్క రూపాయి కూడా ఫీజు కట్టలేను, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి కూడా ఛార్జెస్ మా దగ్గర లేవు అని చెప్పారు. వెంటనే ఆ విషయాన్ని నేను జాన్ ప్రభు కిరణ్ అయ్య గారికి తెలియచేశాను. ఇట్లాగా పలానా స్టూడెంట్. సరే ఆ రాత్రి మేము నేను ఇంటికి వెళ్ళాను, పడుకొని తెల్లారు లేసిన తర్వాత ఎందుకో బ్రదర్ పట్ల దేవుడు పిలుపు ఉంది, కానీ తనకి ఆశ ఉన్నది, పిలుపు ఉన్నది, దర్శనం ఉన్నది, కానీ ఆర్థికంగా ఇంట్లో ధనమును అంటే ఫీజు కట్టే స్తోమత పేరెంట్స్కి లేదు, పంపించేటువంటి పరిస్థితులు కాదు. ఒక విగ్రహారాధికుల్లో నుంచి ఒక వ్యక్తిని దైవ సేవకుడిగా మనం తీర్చిదిద్దగలిగితే వాళ్ళ యొక్క క్లాన్లో వాళ్ళ యొక్క ఊరిలోకి వెళ్ళి దేవుని సేవ చేస్తారు కదా, ఇటువంటి అవకాశము మనం ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి ఆ రాత్రి నేను ప్రేయర్ చేసుకుని తెల్లవారి మరలా ఆఫీస్కి వచ్చి ప్రభు కిరణ్ సార్కి నేను ఈ విషయాన్ని తెలియచేసినప్పుడు, సార్ ఒకవేళ తను ఇక్కడికి రావడానికి ఫీజు కట్టాలంటే నేను కడతాను సార్ అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే సార్ అన్నారు, లేదండి ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ మేమే ఇస్తాము అని చెప్పేసి సార్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే తను ఇక్కడ ఉన్నంత కాలము కూడా ఫ్రీగానే ఎడ్యుకేషన్ కానీ మెస్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మమోచ కోసము ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజెస్ స్పేర్ చేశారు. అందును బట్టి ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ని దేవుడు ఇంకా అత్యధికంగా, ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఉన్నారు మన కాలేజీలో, కాబట్టి అలాంటి వారికి పిలుపు ఉంది, దర్శనం ఉంది, కానీ వారిని ముందలకు తీసుకొచ్చి ఇట్లా తరఫీదు ఇవ్వగలిగితే, ఇప్పుడే తన నోటి మాటలతో మనం సాక్ష్యం విన్నాం. ఇప్పుడు బైబిల్ చదవటం కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానీ, ఇలాగా వాళ్ళ మణిపూర్ వెళ్ళిన తర్వాత జూమ్ మీటింగ్స్ ద్వారా కొంతమంది యూత్ని గ్యాదర్ చేసి ఈరోజు పాస్టర్గా సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి కారణం ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. కాబట్టి ఐబిఎం చర్చ్ వారు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ బిలీవర్స్ ఉన్నారు, అలాగే పేరెంట్స్ ఉన్నారు. ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ కోసం ఇలాంటి వారిని అనేక మందిని ఇక్కడ తరఫీదు చేయడానికి మీ వంతుగా ప్రార్థనలు కూడా మీరు చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమోచ ఫర్ గివింగ్ అ వండర్ఫుల్ టెస్టిమనీ టు us. And also I invite Mr. Daiva Sahayam to share his testimony. ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఎవ్రీవన్. మొట్టమొదటిగా సమస్త మహిమ దేవునికే చెల్లునుగాక. ఆమేన్. రెస్పెక్టెడ్ అండ్ హానరబుల్ ప్రొఫెసర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. వచ్చిన పాస్టర్స్కి, పేరెంట్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. నా థర్డ్ క్లాస్మేట్స్ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మేడం గారికి వందనాలు. అందరి యొక్క సేవ పిలుపుతోనే ప్రారంభం అవదండి. కొందరు దేవుని చేత పిలువబడతారు, కొందరు దేవునికి సమర్పించుకొనబడతారు. మోషే గారు దేవుని చేత పిలువబడ్డారు, సమూయేలు గారు తన తల్లి అయిన హన్నా చేత సమర్పించబడ్డారు. నా సాక్ష్యం కూడా సమర్పణతో ప్రారంభమైంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. కానీ నేనేం నమ్ముతానంటే బోత్ ఆర్ ఇన్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్
బోత్ ఆర్ ఇన్ ద ఎటర్నల్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు మోషేని వాడుకున్నాడు, సమూయేలుని వాడుకున్నాడు. నేను నా తండ్రి చేత సమర్పించుకోబడ్డాను దేవునికి. అది చిన్న క్లుప్తంగా మీకు వివరిస్తాను. నాకు 2 సంవత్సరాలు కూడా ఉండవు నాకు తెలిసి, అప్పుడు 2004, 2003 అనుకుంటా. ఆ టైంలో అన్ని రోగాలు వచ్చాయి. జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, ఎవ్రీథింగ్. నా టెస్ట్ మీద నాకంటే మా నాన్నగారే బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎంతగా వచ్చాయంటే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం 3 జిల్లాలలో చాలా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ అన్నింటికి తీసుకెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే హీ విల్ బి నో మోర్, చనిపోతాడు అని చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరు. మా నాన్నగారి యొక్క ప్రార్థన అంటే, నేనే కదా మొట్టమొదటి కుమారుడిని, నేనే ఫస్ట్. మా నాన్నగారు చాలా ఏడ్చారు, వాళ్ళు చనిపోతారు ఇంక వదిలేయండి అయినా సరే మా నాన్నగారికి ఇంకా హోప్ అనేది పోలేదు. ఇంటికి రిటర్న్ తీసుకెళ్ళిపోయారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఈసారి అయితే చాలా డేంజర్ ఇష్యూ అనమాట. సేమ్ అలాంటిదే. చనిపోతారని చెప్పారు కదా, ఇంకా చనిపోతాడేమో అనుకున్నారు అందరూ. బట్ మా నాన్నగారికి ఎందుకో కొంచెం ఆశ కలిగింది. బస్సులో తీసుకెళ్తున్నారనమాట హాస్పిటల్కి బస్సులో తీసుకెళ్తున్నారు. మా అమ్మ, మా నాన్న ఇద్దరు నన్ను పట్టుకున్నారు. నేను చాలా చిన్నవాడిని. మా అమ్మగారు నన్ను ఎత్తుకున్నారు. మా నాన్న మా అమ్మ పక్కన కూర్చున్నాడు. లిటరలీ ఐ వాజ్ డెడ్. మా నాన్నగారు నాకు ఇప్పటికీ చెప్తారు, నువ్వు చనిపోయావు దైవా అంటారు నాతో. మా నాన్నగారు అక్కడే బస్సులోనే ప్రార్థన చేశారు. కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తే 5 మినిట్స్ తర్వాత నేను మా నాన్నగారు బొట్టన వేలు గట్టిగా పట్టుకున్నానంట. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మా నాన్నగారు 5 నిమిషాలు ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా? నా మొట్టమొదటి కుమారుని నీవు ఒకవేళ బ్రతికిస్తే నేను నీకు ప్రతిష్ఠించుకుంటాను, నేను నీ సేవకు సమర్పించుకుంటానని వాగ్దానం చేశాడు మా నాన్నగారు. నేను మా నాన్నగారు వేలు పట్టుకొని మా నాన్నగారికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చానని మా నాన్నగారు ఇప్పటికీ చెప్తారు, నువ్వు నా ధైర్యం దైవా అని. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అప్పుడు తీసుకున్నాడు నిర్ణయం, ఆ బస్సులో తీసుకున్నాడు మా నాన్నగారి నిర్ణయం. నా ప్రథమ కుమారుడు నేను దేవుని సేవకు సమర్పించుకుంటానని. అది అయిపోయాక అలాగే ఆ బస్సులోనే హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం. ఏ డాక్టర్ అయితే చనిపోతారని చెప్పిన డాక్టరే హీ హాజ్ లాంగ్ లైఫ్ అని చెప్పాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. హీ హాజ్ లాంగ్ లైఫ్. మీ కుమారుడికి అసలు చాలా మిరాకిల్ జరిగింది. చనిపోవాల్సిన వాడు బ్రతుకున్నాడంటే అది దేవునికి, మీ దేవుడు చాలా గొప్పవాడు అని ఆయన సాక్ష్యం అవ్వడం మా నాన్నగారికి చాలా ఆశ్చర్యం తీసుకొచ్చింది. ఆయన నన్ను సమర్పించుకున్న తర్వాత ఈ విషయం నాకు తెలియదు కదా. నేను 2 సంవత్సరాలు అప్పుడు మా నాన్నగారు కూడా అప్పుడు నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఈ సాక్ష్యం అంతా. నన్ను చాలా మంచి స్కూల్స్లోనే చదివించాడు. మా నాన్నగారి తినకుండా నా హాస్టల్ ఫీజు కట్టిన రోజులు ఉన్నాయి. నాన్న ఒకసారి నిలబెడతావా? ఒకసారి మా నాన్నగారికి చప్పట్లు కొట్టరా ప్లీజ్. లిటరలీ హీ ఈజ్ మై హీరో. కూర్చున్నాను. నిజంగా ఆయన తిండి లేకుండా నా హాస్టల్ ఫీజు కట్టిన రోజులు ఉన్నాయి. అంతలా పెంచాడు. మా నాన్న పెంచిన దానికి నేను చాలా మంచిగా చదివాను. మా టీచర్స్ అందరూ కూడా మా నాన్నగారికి మంచి సాక్ష్యం ఇచ్చారు, చాలా బాగా చదువుతాడు అని ప్రతి స్కూల్లో. కానీ ఏమైందో కొంత వయసు వచ్చాక తెలుసు కదా, అందరికీ సాతానుగాడు పడతాడు. నాకు నా సాక్ష్యం తెలీదు, మా నాన్నగారు నాకు చెప్పలా. సాతానుగాడు పెట్టినట్టున్నాడు. మా నాన్నగారు కూడా తెలియనంత దీనస్థితికి వెళ్ళిపోయాను. అలాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాను. చదువు అయితే బాగానే చదువుతాను కానీ దేవుడి దగ్గర నుంచి బాగా తొలగిపోయానండి. నేను నిజంగా మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను, దేవుడి నుంచి చాలా తొలగిపోయాను. వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తలాంతు ఇవ్వబడుతుందని. కానీ నాకేమీ లేవనుకునేవాడు. నాకు ఏ తలాంతు ఇవ్వలేదు దేవుడు, నాకేమీ అసలు తెలియదు అనే స్థాయిలో నోడిని చదివేనా ఆత్మీయంగా, కానీ నాకేమీ తలాంతులు లేవా, నాకు ఆత్మీయంగా ఏ కృపావరాలు లేవా అనే ఆలోచన ఉండేది ఎప్పుడు. కానీ ఎప్పుడైతే మీలో ఎంతమంది కరోనా ప్రభావం వల్ల దేవుని తెలుసుకున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ
దేవుడు మొత్తైనా సరే ఆయన యొద్దకు తీసుకెళ్తాడు అనేది నిజమండి. నన్ను మొత్తైనా సరే ఆయన దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. నన్ను నలగొట్టి ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే మా నాన్నగారు నాకు ఎప్పుడూ చెప్తారు, నాకు కొంత వయసు వచ్చాక, కరోనా తర్వాత కరోనాకు ముందు కొంత వయసు వచ్చాక, నువ్వు పిలవబడ్డావు, నువ్వు ఎంత ఉన్నత చదువులకు చదివినా సరే నేను బైబిల్ ట్రైనింగ్కి పంపిస్తాను, నిన్ను సమర్పించుకున్నాను, నా మాట నేను నిలబెట్టుకుంటాను అన్నారు. సో నేను ఎంత బాగా చదివినా సరే నా గోల్స్ ఎన్నో చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ పక్కన పెట్టేశాను. ఒకటి దేవుని కోసం, రెండోది మా నాన్న నన్ను సమర్పించుకున్నాడు కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. కానీ అదే టైంలో కరోనా వల్ల నేను నిజంగా దానివల్ల దేవుని యొక్క ప్రేమని నేను చాలా తెలుసుకున్నాను. అది నన్ను చాలా ఇబ్బందుల్లోకి తీసుకెళ్ళింది. కానీ ఆ కరోనా నా చదువుల్లో కానీ ఏదైనా సరే నేను బిజినెస్ కూడా చాలా బిజినెస్లో కూడా వెళ్ళాను. కానీ వాటన్నిటిలో లాస్ రావడం నాకు మా నాన్నగారికి బాగా అర్థమైంది. నువ్వు బాగా చదువుతావు కానీ నీకు లాస్ వస్తుందంటే అప్పుడు మా నాన్నగారు, నీకు సాక్ష్యం చెప్పాను కదా, నీకు కొంత వయసు వచ్చాక నీకు సాక్ష్యం చెప్పాను కదా, నిన్ను దేవునికి సమర్పించుకున్నానని, అందుకనేమో నీకు ఇవన్నిట్లో ప్రతి దాంట్లో నీకు లాస్ వస్తుంది. నిన్ను దేవుడు పిలుచుకున్నాడు, నువ్వు దేవుడి పని చేయాలి తప్ప నువ్వు బిజినెస్లని, చదువులని, పైన ఉద్యోగాలని వాటి కోసం చూడకు. నిన్ను ఈ కరోనా రిలీవ్ అయిన వెంటనే, కరోనా నుంచి కోవిడ్-19 నుంచి బయటపడగానే నిన్ను దేవుని సేవకు పంపించేస్తాను, నీకు ఇంకా వ్యాపారాలు, చదువులు ఏమొద్దు, ఉద్యోగాలు ఏమొద్దు అన్నారు. నేను ఒకవైపు చాలా బాధపడ్డాను, నా గోల్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నానని. కానీ నాకు ఇంకో వైపు నా హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే, నేను నా దేవునితో ఉంటాను కదా, మా నాన్నగారి దేవునికి నన్ను సమర్పించుకున్నాడు, దేవునికి ఇచ్చిన మాట నేను నిలబెడుతున్నాను కదా, ఆయన ప్రథమ కుమారుడిగా. నేను దాంట్లో నేను ఆనందపడాలి, నేను దాంట్లోనే ఉండి సంతోషపడాలని ఉద్దేశంతో, ఎలాగో దేవుడు నేను చనిపోవాల్సిన వాడిని మా నాన్నగారు ఆయనకి సమర్పించుకున్నాడు కాబట్టి నన్ను ఇంకనూ సజీవ లెక్కలో ఉంచున్నాడంటే ఆయన కృప అని. సో నిన్ను మా నాన్న మాటని జవదాటగా ఆయన యొక్క మాటకి లోబడి, సరేనన్నా నేను బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేస్తాను, దేవుని బైబిల్ తర్ఫీదు పొందుతాను అని చెప్పాను. కానీ నాలో ఇక్కడికి రాకముందు ఉన్నది ఏంటంటే, నాకు ఏ వరాలు లేవు, నాకు ఏ తలాంతులు లేవుగా, పాటలు సరిగ్గా పాడలేను, వాక్యం కూడా సరిగ్గా ఏం రాదు అనుకున్నాను. కానీ మా నాన్నగారి యొక్క స్నేహితుడు పాస్టర్ పునరుద్ధాన్ గారు జాన్ ప్రభు కిరణ్ సార్ గారికి స్నేహితుడు అని తెలిసి ఆయన బైబిల్ కాలేజీని నాకు రిఫర్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి రాగానే చాలా డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు సార్ నాకు. దాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం తెలియజేస్తున్నాను. సార్కి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదంతా ఐబిఎం సంఘ సహకారాలని నాకు ఎప్పుడు చెప్తారు సార్. సో నేను ఐబిఎం సంఘానికి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను. జాన్ ప్రభు కిరణ్ సార్ కూడా నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను. అందుకు ఆయనకి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు తలాంతులు లేవు అనుకున్నాక నాకు తెలిసింది, దేవుడు నాకు ప్రసంగించే తలాంతి ఇచ్చాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మా నాన్నగారు ఇప్పటికి అంటారు, నీ వాక్యం వినాలి, నీ వాక్యం వింటే నేను పెద్ద పెద్ద సేవకుల దగ్గర కూడా వినలేను, మంచి వాక్యం నీ దగ్గర వింటాను, నీ దగ్గర తలాంతులు లేవంటే నీ దగ్గర చాలా మంచి తలాంత ఉంది, అది బట్ట నాకు తెలియదు కానీ, లేదంటే నీకు బోధించిన నీ ప్రొఫెసర్స్ వల్ల నాకు తెలియదు కానీ, నీ వాక్యం అయితే నేను పెద్ద పెద్ద పాస్టర్ల దగ్గర కూడా వినలేదు దేవా, ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ, నీ వాక్యం విని చాలా గర్వపడుతున్నాను అన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. నేనైతే గర్వంగా చెప్తాను, నా ప్రొఫెసర్స్ నాకు ఎంతో నేర్పించారండి. జాన్ ప్రభు కిరణ్ సార్ కానీ, ప్రొఫెసర్ జోగ్దేవ్ సార్ కానీ, విలియం కేరీ సార్ కానీ, వీళ్ళు ముగ్గురు నాకు మెసేజ్ చెప్పడంలో, వేరే వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ తీసుకోలేదు కాబట్టి నేను అలా అంటున్నాను, కానీ ముగ్గురు సార్లు అయితే నాకు డైలీ చేపల్లో జోబ్ సార్ మెసేజెస్ చెప్పడం వల్ల దిస్ ఈజ్ హౌ టు ప్రీచ్, దిస్ ఈజ్ హౌ టు గివ్ ఏ సర్మన్ అని తెలిసింది. తర్వాత హెర్మెన్యూటిక్స్ విలియం సార్ చెప్పడం వల్ల, తర్వాత జాన్ ప్రభు కిరణ్ సార్ హామ్లెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ చెప్పడం వల్ల ప్రసంగం ఎలా చేయాలని తెలిసింది. తర్వాత నాకు అర్థమైంది, దేవుడు నాకు ప్రసంగించే తలాంతి ఇచ్చాడని. వారి యొక్క బోధలు విన్నాక నేను ఒకవేళ మా నాన్నగారు నా నుంచి గర్వపడితే అది నా గొప్ప ఏం కాదు, అది నాకు నేర్పించిన నా గురువులే. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. నిజంగా మీ అందరికి నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నన్ను ఇంకా భవిష్యత్తులో దేవుడు బహుగా వాడుకునేలాగున మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి. ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నందుకు నన్ను క్షమించండి. యాక్చువల్గా నాకేం చెప్పలేదు, ఇప్పుడే చెప్పడం, అందుకే నేను
నన్ను క్షమించండి. మరొకసారి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేడం గారికి వందనాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దైవ. మత్స్యకర్ల కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు మిస్టర్ దైవ. దేవుడు తన్ని పరిచర్యలో బహుబలంగా వాడుకొనును గాక. ఆమెన్. It's time for special song. We will now listen to another special song by Andhra Bible College faculty. Check. Check. ఎవరై
ప్రకటింప కొందరే ఉన్నారు. నా పేరే తెలియని ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు. నా ప్రేమను వారికి ప్రకటింప కొందరే ఉన్నారు. ఎవరైనా మీలో ఎవరైనా మీలో ఒకరైనా వెళతారా నా ప్రేమను చెబుతారా? వెళతారా నా ప్రేమను చెబుతారా? నా పేరే తెలియని ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు. నా ప్రేమను వారికి ప్రకటింప కొందరే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చక్కటి పాట. ప్రభు యొక్క పేరు తెలియని ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాలు, గ్రామాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టి దేవుని యొక్క పిలుపుని ఒకవేళ మీరు అందుకుంటే గనక దయచేసి అశ్రద్ధ చేయొద్దు. దాని నిమిత్తము లోకాన్ని పెంటగా ఎంచుకొని క్రీస్తు సువార్త కోసం అడుగుల ముందలకు వేసి దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టాలని ప్రేమగా దేవుని యొక్క సేవకురాలుగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. పాట పాడి వినిపించినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మేము ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ యొక్క కమెన్స్మెంట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అని చెప్పి మరి జోబ్దాస్ సార్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ జాన్ ప్రభు కిరణ్ సార్, మేము ఆఫీస్లో ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే కొన్ని కళ్యాణ మండపాలకు కూడా వెళ్ళి సర్చ్ చేసి చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం, ప్రభా ఏది మరి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జాన్ ప్రభు కిరణ్ అయ్య గారికి ఒక చక్కటి ఆలోచన వచ్చింది. అది ఏంటి అంటే ఫిలడెల్ఫియా మిరకల్ బ్లెస్సింగ్ చర్చ్లో పాస్టర్ ఫిన్నీ అబ్రహాం గారి చర్చ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆలోచన చేసి మరి పాస్టర్ గారికి అయ్యగారికి ఫోన్ చేసి అడిగినప్పుడు మరి ఎక్కడ కూడా సందేహపడకుండా మరి ఈ చర్చ్ని ఇవ్వటానికి వారు ముందలకు వచ్చారు. పాస్టర్ ఫిన్నీ అబ్రహాం గారికి, పాస్టర్ లిన్సీ మేడంకి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సమయంలో we are honored to have Pastor Finney Abraham garu with us. I now invite him to share special greetings with us. I thank God for this great opportunity and consider it as a privilege and joy to stand here, and I'm really honored to be in this graduation service. And ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ముఖ్య అతిథులుగా మన మధ్యలోనికి వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎల్కే మృత్యుంజయ గారికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క మంచి మిత్రులు, మరి పరిచయంలో మేము ఎప్పుడు కూడా సహకరిస్తూ దేవుడిచ్చిన దర్శనంలో ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ప్రభు ఇచ్చిన మంచి స్నేహితులు, దేవునిలో మంచి సహోదరులు, నా ప్రియ దైవజనులు రెవరెండ్ జాన్ కిరణ్ గారికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉంటున్న ఫ్యాకల్టీ, స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ, ప్రొఫెసర్స్కి, వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మరి ఎంతో ఎక్సైట్మెంట్గా వారు ఈ యొక్క గత సంవత్సరాలంతా దేవునిలో బలపడి ఒక అద్భుతమైన ముందుకు అడుగు వేస్తున్న బిడ్డలను బట్టి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా వారిని కంగ్రాట్యులేట్ చేస్తూ ఒక్క మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ భూమిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పరిచర్లో కన్సిడర్ చేసినంటే ఆయన ఈ భూమి మీద ఆయన మిషన్ జరిగిస్తున్నప్పుడు కన్సిడర్ చేసిన 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు. ఎందుకంటే ప్రభువే మనకు అన్నిటికీ మాదిరి అయి ఉంటున్నాడు. అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే డైరెక్షన్. యూజువల్గా చాలామంది గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యాక చాలా ఎక్సైట్మెంట్లో ఉంటారు. ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో మనం ఏదేదో చేద్దాం అనుకుంటాం, కానీ ఒక దైవజనుడిగా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఒక మంచి డైరెక్షన్. ఎవరు మీతో మాట్లాడినా మీరంటూ ఒక డైరెక్షన్లో ఒక డెస్టినీకి వెళ్తున్నారు అని 10 మంది గుర్తించగలిగిన ఈ పరిచర్లో దేవుడు ఒక మంచి ఆ యొక్క డైరెక్షన్ మీకు ఇవ్వాలని దైవజనుడిగా కోరుకుంటున్నాను.
రెండవది ప్రభువు కూడా ఆయన ఏ ప్రాంతాలకు వెళ్ళబోతున్నారో, ఏ విధానంలో వెళ్ళాలో అన్నీ ఎరిగి ఆయన వెళ్ళారు. చాలా ప్రతికూలతలు వస్తాయని తెలిసినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు అవుట్కమ్మే చూశాడు. ఆయన ఆ పరిస్థితులు అలాగే మీరు కూడా ఆ అవుట్కమ్, ఈ పరిస్థితుల తర్వాత ప్రభు మీకు ఇవ్వబోయే ఆ బహుమానాన్ని ప్రభు నిలబడే అవి చూడాలని నేను దైవజంగా కోరుకుంటున్నాను. మూడవది, ప్రభు ఆయన తన శిష్యులను ఆయన గుంపులు అంటే 12 మందిని విడదీసి 6గురుగా పంపించాడు. పంపించినప్పుడు చాలా ప్రతికూలతలు ఎదురైనాయి. తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడంటే వారిని 6 గుంపులు కాస్త 36 గుంపులుగా పంపాడు. మనం ఈరోజు చాలా ప్రతికూలతలు చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు ఈ యొక్క ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ని బ్లెస్ చేసి ఈరోజు ఒక చిన్న గుంపుగా వెళ్తున్నారు. ప్రతికూలతలు లేవని కాదు, రానున్న దినాల్లో ఇంతకంటే మించిన వారిని దేవుడు తయారు చేసి పంపించాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మా యొక్క సంఘం తరపున అలాగనే కుటుంబం తరపున ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న బిడ్డలకి నా ప్రత్యేకమైన శుభాలు తెలియజేస్తూ మాటలు ముగిస్తున్నాను. ప్రభు మనందరిని దీవించును గాక. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. షార్ట్ అండ్ స్వీట్ చాలా చక్కటి గ్రీటింగ్స్ మాకు తెలియచేశారు. Now I call upon Professor Job Das to present the academic report of Andhra Bible College. Thank you, madam. దేవునామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. ఒకసారి ప్రభుకి ఘనంగా స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. దేవుడు చక్కటి సందర్భాన్ని మన కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఆయనను స్తుతించడానికి ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని దేవుడు మనందరి జీవితాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. నేనైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. మీలో కూడా చాలా నవ్వు మొహాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎదర లెఫ్ట్ సైడ్ నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇక్కడ చాలామంది నవ్వు మొహాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. 3 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాలు వాళ్ళు చాలా కష్టపడి చదువుకున్నటువంటి దానికి ఈరోజు వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మంచి రోజు, బెస్ట్ డే లాగా ఎవ్రీ స్టూడెంట్ భావించేటువంటి ఈ చక్కటి రోజు వారి లైఫ్లో రానే వచ్చింది. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్లో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆలోచన చేయటం గ్రాడ్యుయేషన్ గురించి కదా. ఎందుకంటే 1 ఇయర్ అయిపోయినాక, 2 ఇయర్స్ అయిపోయినాక, 3 ఇయర్స్ అయిపోయినాక నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోతాను, తర్వాత దేవుని సేవలోకి వెళ్ళిపోతాను అనేటువంటి ఆయనకి. ఎందుకంటే ఆశ అలాంటిది. బిగినింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఉండేటువంటి ఆశ ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఓకే నేను ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నా, సెకండ్ ఇయర్ వీలైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి, ఇంకొంచెం ఎక్కువ దైవిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉంటారు. సెకండ్ ఇయర్ కూడా అయిపోతే థర్డ్ ఇయర్లోకి వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మాకు బీటీహెచ్ 3 ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఫైనల్ ఇయర్ మేము ఈ సంవత్సరంతో మా స్టడీస్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. వీ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్స్, పాస్టర్స్, ఎవాంజలిస్ట్, మిషనరీస్ అంటూ చాలా ఆలోచనలతో వారు ముందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళ ప్రార్థనలన్నీ ఈ రోజుకి ఫలించాయి. దేవుడు వారందరినీ ఆశీర్వదించి చక్కటి జ్ఞానంతో వారిని నింపి ఈరోజు ఇక్కడ వారిని దేవుడు పట్టభద్రులు చేయడానికి ఆయన సిద్ధపరిచినటువంటి ప్రణాళిక ప్రకారం వారందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా ప్రభు నామములో ప్రత్యేకమైన శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అకాడమిక్ రిపోర్ట్ గురించి నేను కొన్ని విషయాలు తెలియచేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. Good morning to all our esteemed guests, graduates, faculty members, parents and friends. It is with great joy and honor that I stand before you today to present the academic report for Andhra Bible College for the academic year 2024 and 25. As the academic dean, I am delighted to share the progress of our students, the dedication of our faculty, and the academic initiatives that have shaped our college over the past year. This has been a year of significant growth and development for Andhra Bible College, and we are excited to celebrate the achievements of our students. Curriculum and academic program gurinchi meeku nenu cheppalani aasistunnanu. Andhra Bible College continues to offer a robust academic program grounded in the Word of God, designed to equip students for effective ministry and leadership. We provide both campus-based and online learning options to meet the diverse needs of our students. For our academic students, campus students, we follow a semester system that is structured to offer a balanced approach to academic rigor and spiritual formation. The semester system allows students to
engage deeply with their courses, interact with their peers and faculty, and actively participate in college life. The curriculum is built upon a foundation of biblical studies, theology, ministry training, and leadership development. For our online students, we have implemented a modular system that offers flexibility and accessibility for those who are unable to attend campus in person. This system is structured in self-contained modules, each focusing on key areas of biblical studies and ministry training. These modules are designed to allow students to progress at their own pace while ensuring they receive the same quality of education as our campus-based students. The online program has proven to be an invaluable tool for reaching a broader audience and offering theological education to those in different regions. Throughout the year, our students have demonstrated remarkable academic dedication, with many excelling in their studies and contributing to the academic community. Our faculty members have worked tirelessly to ensure that students not only receive knowledge but also develop a strong foundation in their faith. I am proud to say that our faculty members are not only academic experts but also spiritual mentors who guide students toward a deeper understanding of scriptures and the ministry. In order to enhance the learning experience, we continue to embrace innovating teaching methods. The use of integrative digital platforms, online seminars, and virtual classroom discussions has been a key feature of the online education system. This allows students to engage with the material more dynamically and stay connected with faculty and fellow students no matter where they are located. Andhra Bible College is committed to maintaining high academic standards, and we continue to work towards accreditation with reputable theological bodies to ensure that our degrees and certifications meet the highest educational benchmarks. Our goal is to continually improve the academic experience, offering programs that are relevant, rigorous, and spiritually enriching. Let me talk about graduation and future prospects. As we celebrate the achievements of the class of 2025, I am confident that each graduate is well prepared to step into the world and make a profound impact in their communities. The education they have received here at Andhra Bible College has equipped them not only with knowledge but also with a deep, unwavering faith in Christ. As they go forth, we pray that they will serve God with humility and excellence in every area of ministry, bringing hope and transformation to those they encounter. In conclusion, I would like to thank our faculty for their unwavering commitment to excellence in teaching and mentoring. I also extend my gratitude to the administration and staff for their tireless work in ensuring the smooth operation of the college. Most importantly, I thank God for His guidance and blessing over this institution and our students. It has been a great joy to witness the growth of our students in their academic and spiritual lives. I believe that the future of Andhra Bible College is bright, and we look forward to continuing to train and equip servant leaders for the kingdom of God. చాలా విషయాలు మీకు చెప్పాను, కానీ ఇందులో మీకు ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకైతే తెలీదు. కొన్ని విషయాలు నేను కాలేజ్ గురించి, ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి, ఏ విధాలుగా విద్యార్థులతో మేము దేవుని వాక్యాన్ని గురించి బోధిస్తూ ఉంటామనే విషయాల సందర్భంలో వాటన్ని జ్ఞాపకం చేశాను. దేవుడు మాకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆ భారాన్ని, ఆత్మీయ ఆలోచనల్ని విద్యార్థులకు మేము చాలా జాగ్రత్తగా తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తూ ఉంటాం, అలాగే భయపడుతూ ఉంటాం. మేము ఎక్కడ మిస్ కాకుండా, వాళ్ళని ఎక్కడ మిస్ కానివ్వకుండా, నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ జీవితం పరంగా కానీ అన్ని విధాలుగా వారిని ప్రభు యొక్క పరిచర్య కొరకు సిద్ధపరచడానికి
మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషంగా ఉంటాం, అలాగే భయపడుతూ ఉంటాం. ఈ కాలేజీ ద్వారా కొన్ని విషయాలు జరిగాయని, ఇక్కడ చాలా సందర్భాల్లో దేవుని యొక్క సహాయం అందిందని, ఆ విషయాలు మాత్రం ఇంతవరకు నేను మీకు చదివి వినిపించాను. మాటల్లో చెప్పాలంటే మొదటిగా ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు అని చెప్పాను. నా మాటల్లో నేను చదివిన ఇంగ్లీష్ మాటల్లో మొదటిగా నేను తెలియచేసిన విషయం ఏంటంటే ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు. దేవుని గురించి నేను ఆశ్చర్యకరుడైన ఎందుకు చెప్పానంటే, కాలేజీ పరంగా, ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజీ పరంగా ఏం ఆలోచన చేసినా కూడా ప్లాన్ ప్రకారం అన్నీ జరిగిపోతాయి టైంకి. దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం. హల్లెలూయా. మేము ప్లాన్ చేసిన ప్రకారం అన్నీ టైంకి జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అదే ఆశ్చర్యకరుడు అనడానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ అనేది నా మొదటి మాట, ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు. రెండవది ఆలోచనాత్మకమైన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారు. ఆలోచనాత్మకమైన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారు అని ఎందుకన్నానంటే, చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట కాలేజీ గురించి, దాని అభివృద్ధి గురించి ఆయన చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక న్యూనెస్ కోసం ఆయన మైండ్ ఎప్పుడు వెతుకుతూ ఉంటుంది. ఇది మాత్రం చాలా నిజం, ఏదో ఒక న్యూనెస్ కోసం. అందుకే ఆలోచనాత్మకమైన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అని ఆయన గురించి చెప్పాను. ఆ తర్వాత అలర్ట్గా ఉండే ప్రిన్సిపల్ గారు అని కూడా నేను చెప్తున్నాను. అలర్ట్గా ఉండే ప్రిన్సిపల్ గారు, ఎందుకంటే వారికి తెలియకుండా ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజీలో ఏది కూడా జరగదు, అంత అలర్ట్గా ఉంటారు. అంటే అన్ని విషయాల్లో కూడా వారు ముందుండి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారనమాట. ఏ పొరపాటు జరగకుండా అవి కార్యక్రమాలైనా, ఆ స్టడీస్కి సంబంధించినవైనా. అందుకే ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు అన్నాను, ఆలోచనాత్మకమైన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారు అన్నాను, అలర్ట్గా ఉండే ప్రిన్సిపాల్ గారు అన్నాను. నాలుగవదిగా అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం. అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు అని నేను ఎందుకు అన్నానంటే, మరి నేర్పర్లుగా ఎదుగుచున్నవారు అన్నమాట. నేర్పర్లుగా ఎదుగుచున్నవారు. పుట్టుకతోనే ఎవరికి జ్ఞానం అనేది ఉండదు, వారు ఎదిగే కొద్దీ వారు నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో అందుకే నేర్పర్లుగా ఎదుగుచున్నవారు అని అన్నాం. ఈ నాలుగవది అనుభవజ్ఞులైనటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందం. ఐదవదిగా ఆకట్టుకునే తరగతులు. ఆకట్టుకునే తరగతులు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీలో చాలామంది, ముఖ్యంగా ఆన్లైన్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు చాలామంది కూడా ఫేస్బుక్లో కానీ, యూట్యూబ్లో కానీ, ఈ విధమైన సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా కనుగొన్నవారే ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజీని. కాబట్టి ఆకట్టుకునేటువంటి తరగతులని నేను మీకు తెలియచేశాను. వారు విన్నటువంటి విషయాలు వారు జాయిన్ అయిన తర్వాత మేము కలుసుకున్నప్పుడు మరలా మాకు వివరిస్తుంటే, మీరు చెప్పినటువంటి ఈ విషయాలు మాకు గుర్తున్నాయి, ఇవి విన్నప్పుడు మేము ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలని ఆలోచన చేశామని వారు చెప్తున్నప్పుడు మేము బహుగా సంతోషించి ప్రభువును స్తుతించాం. అందుకే దానికి ఆకట్టుకునే తరగతులని నేను చెప్పాను. ఆరవదిగా అడ్డులేని ఎదుగుదల. దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం. హల్లెలూయా. ఆంధ్ర బైబిల్ కళాశాల గురించి నేను చెప్పేటువంటి ఆరో మాట ఏంటంటే అడ్డులేని ఎదుగుదల. అది చాలా విస్తరిస్తుంది అనడానికి మరి చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. అలా చెప్పడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడం, వారు నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు మరలా వారు మాతో మాట్లాడి మేము ఇలా అభివృద్ధి చెందాం, డెవలప్ అయ్యాం, నేర్చుకున్నాం అని వారు మాకు చెప్పడం, అవే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు. అలాగే గూగుల్లో కూడా మరి బెస్ట్ బైబిల్ కాలేజెస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నప్పుడు ఆంధ్ర బైబిల్ కళాశాలను చూపించడం అనేది కూడా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఆకట్టుకొని అడ్డులేని ఎదుగుదలని నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. ఏడవదిగా విద్యార్థుల గురించి కూడా నేను మాట్లాడాలి. విద్యార్థుల గురించి కూడా నేను మాట్లాడాలి. అతి అంకిత భావం ఉన్న విద్యార్థులు. ఇంకోటి ఏదో చదవబోయాను కవుకుని అతి పాపిష్టి విద్యార్థులు ఏదో చదవడానికి ట్రై చేశాను, వద్దొద్దు ఇది కరెక్ట్ కాదని మళ్ళీ దాన్ని మార్చి ఆగాను అనమాట. సారీ. ఓకే, అంకిత భావం ఉన్న విద్యార్థులు, జస్ట్ అంకిత భావం ఉన్నటువంటి విద్యార్థులని చెప్పడానికి నాకు సంతోషమైంది. ఎందుకంటే జాయిన్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు జాయిన్ అయినప్పుడు ఏ ఆలోచనలతో వచ్చారో వారు తాము ముగించుకునేటువంటి సందర్భం వచ్చే సమయానికి కూడా అవే ఆలోచనలతో వారు ముందు కొనసాగడం మాకు సంతోషం కలిగించింది. అందువల్ల అంకిత భావం ఉన్నటువంటి విద్యార్థులని నేను తెలియచేస్తున్నాను. 8వ ఆకర్షణీయమైన కార్యక్రమాలు. చాలా సెమినార్స్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి, ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయబడుతూ ఉంటాయి. అవి మాటలతో చెప్పే కంటే ఒకసారి విద్యార్థులతో పర్సనల్ ఎన్కౌంటర్ మీకు ఏర్పాటు చేస్తే వారు మీకు అన్నీ తెలియచేస్తారు.
ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు చాలా ఏర్పాటు చేస్తాం. మిషన్ ట్రిప్స్ అని కొన్ని ప్రదేశాలకు విద్యార్థులను తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటాం. ప్రతి శనివారం వారికి సువార్త కార్యక్రమాన్ని పెడుతూ ఉంటాం. ఇలా ఆధ్యాత్మికంగా బలపడడానికి, అలాగే వాక్యంలో ఎదగడానికి కూడా గొప్ప గొప్ప దైవ సేవకులను తీసుకొని వచ్చి వారికి బోధన మేము చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే అనుసరించేటువంటి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా మా దగ్గర ఉండటం మాకు సంతోషకరమైనటువంటి విషయం అన్నమాట. ఇలా చాలా విషయాలు ఆంధ్ర బైబిల్ కళాశాల గురించి నేను మీకు తెలియచేయగలను. ఇంకా చెప్పడానికి చాలా ఉన్నప్పటికి కూడా మనకున్నటువంటి సమయాన్ని బట్టి కార్యక్రమంలో ముందు కొనసాగాలి. కాబట్టి మరి అకాడమిక్కు సంబంధించిన విషయాలు నేను ఎంతవరకు మీకు తెలియజేసి ముగిస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఆంధ్ర బైబిల్ కళాశాల కొరకు మీరు అందరూ ప్రార్థించాలి. ఇంకా చాలా విషయాలు వెలుగులోకి రాబోతున్నాయి. కాలేజీ తరపున చాలా విషయాలు మేము నూతనంగా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నాం. ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉన్నాం. ప్రణాళికలు చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాలేజీ ఇంకా అభివృద్ధి పొంది చాలా గొప్పగా ఎదగబోతుంది. విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగబోతుంది. అనేకమైనటువంటి ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా వారు రావడానికి తమ అంగీకారాన్ని తెలియచేయడం అనేది మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఇలా చాలా చాలా విషయాలు ఆంధ్ర బైబిల్ కళాశాల ద్వారా జరగబోతున్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు చూడబోతూ ఉన్నారు, వినబోతూ ఉన్నారు. ఈ విధమైన అభివృద్ధి ఆంధ్ర బైబిల్ కళాశాల మరీ అత్యధికంగా పొందుకోవాలని మీరందరూ ప్రార్థించాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రొఫెసర్ జోబ్ దాస్ గారు. చాలా చక్కగా విఫలంగా అకాడమిక్ రిపోర్ట్ని తెలియచేసినందుకు. నౌ లెట్ us now reflect on the journey of Andhra Bible College through an audio visual presentation. Past, present, future presentation మనము ఇప్పుడు చూద్దాము. ఫాలోడ్ బై యాన్యువల్ రిపోర్ట్ బై ప్రిన్సిపల్. కళాశాలను నిర్మించినది గౌరవనీయులు రెవరెండ్ డాక్టర్ ఉన్నమట్ల దైవాభిమాని గారు. ఇప్పటికే ఎన్నో వందల దైవ సేవకులు అయ్యగారి నాయకత్వంలో తర్ఫీదు పొందారు. ఎన్నో ఏళ్లగా కొనసాగుతున్న ఈ కళాశాలను కరోనా విపత్తు కుదిపివేసిన అదొక అవకాశంగా భావించి పాస్టర్ జాన్ ప్రభుకిరణ్ అయ్యగారు క్యాంపస్తో పాటు ఆన్లైన్ థియోలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని కళాశాల చరిత్రలో ప్రారంభించారు. ఈ కుటుంబానికి ఉన్న ఏకైక లక్ష్యం క్రైస్తవ లోకానికి దైవజనులను అందించటమే. అప్పట్లో సొంత భవనాలు లేక ఏలూరులోని అనేక ప్రాంతాలకు మారిన ఈ కళాశాల దేవుని కృపను బట్టి చివరకు ఇప్పుడు ఉన్న 6 ఎకరాల సువిశాలమైన ఈ కొబ్బరి తోటలో స్థిరపడినది. చక్కటి అకాడమిక్ బిల్డింగ్, 37,000 గ్రంథాలు కలిగిన పెద్ద థియోలాజికల్ లైబ్రరీ, ప్రస్తుత పరిజ్ఞానంతో కూడిన డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, ఇంటి ఆహారాన్ని తలపించే భోజనశాల మరియు సౌకర్యవంతమైన వసతి ఈ క్యాంపస్లో దేవుడు మాకిచ్చిన ఆశీర్వాదము. అనుభవజ్ఞులు, ఆత్మపూర్ణులు మరియు అర్హులైన ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని కలిగి ఉండటం మా కళాశాలకు కలిగి ఉన్న బలం. బోధించుటయే వారి తపన, వాక్యానుసారంగా ఆలోచింప చేయటం వారి నైపుణ్యం, విద్యార్థులను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దటం వారి దర్శనం. ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ యొక్క విద్యార్థులు ప్రస్తుతం అనేక దేశాలలో వివిధ ప్రాంతాలలో సేవను చేయటమే మాకు తృప్తినిచ్చే అంశం. ఈనాడు ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ ఆన్లైన్ విద్య ద్వారా 7 దేశాలలో తెలుగు విద్యార్థులకు విస్తరించింది. ఇది వినటానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నా కార్యాచరణలోనికి తేవటానికి పడిన ప్రయాస అంత సులువు కాదు. విస్తారమైన ప్రార్థనలు, ఉపాధ్యాయుల ఎంపిక, సాంకేతిక పరికరాల అవసరత, విద్యార్థుల యొక్క సమకూర్పు, సంఘం యొక్క సహకారం, ఫౌండర్ గారి కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం, ఇలా ఎన్నో అంశాలపై దృష్టి ఉంచి తుదకు విజయం సాధించారు పాస్టర్ జాన్ ప్రభుకిరణ్ గారు. ఆయన ఎంతగా విజయాన్ని సాధించారంటే ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేయాలనే ఆశపడేంత. అది అక్కడతో నిలిచిపోలేదు. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఈ క్యాంపస్ని కూడా నిరంతరము నూతన పరుస్తూ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఒక ఉన్నతమైన బైబిల్ కళాశాలగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ అభివృద్ధికి తమ వంతు సహకారాలు అందిస్తున్న IBM సంఘం వారికి ఎంతో ధన్యవాదాలు, దీవెనలు కూడా. ప్రతి నెల సహకరించడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. అభినందనలండి. మీ సహాయాన్ని మేము ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తున్నాం. మీ కొరకు అనుదినము ప్రార్థిస్తున్నాము. ఇక రేపటి విషయానికి వస్తే ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్కి గొప్ప దర్శనం ఉంది. రానున్న దినాలలో ఆన్లైన్ ద్వారా మాస్టర్స్ డిగ్రీలు కూడా అందుబాటులోనికి తెస్తున్నాము.
అని చెప్పటానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాం. దేవుని సేవలోనికి కాలు పెట్టేటప్పుడు అర్హతను పెంచుకోవటం అనేది చాలా అవసరం. అది ఆజ్ఞ కూడా. పరమ తండ్రి వలె విశ్వాసులను నడిపించుట, క్రీస్తు వలె ఆలోచించుట మరియు పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలతో జీవించుట అనే ప్రమాణాలతో అభిషిక్తులైన దైవజనులుగా మా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దటమే మా అంతిమ లక్ష్యం. ఈ పరిచర్య కోసం మీ ప్రార్థన సహకారాలు ఆశిస్తూ మీ ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్. అందరం చప్పట్లు కొట్టి ప్రభు నామాన్ని స్తుతిద్దామండి. చాలా సంతోషం. ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ యొక్క హిస్టరీ కానీ, ప్రజెంట్ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు కానీ, ఫ్యూచర్లో ఉన్న ప్లాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి ఒక ఏవి ద్వారా మేము మీకు చూపించాలని ఆశపడ్డాం. అలాగే ఎడిట్ చేసి మీకు చూపించడం జరిగింది. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఆంధ్ర బైబిల్ కాలేజ్ కోసం జరగబోయే కార్యక్రమాలు, ఇవ్వబోయే కోర్సెస్ కోసం, వీటన్నిటి కోసం ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ప్రిన్సిపల్ రిపోర్టు తర్వాత ఆన్లైన్ టెస్టిమోనీస్, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ టెస్టిమోనీస్ తర్వాత నేను మీకు వినిపిస్తాను. We are blessed to hear testimonies from our online students. First of all, I invite T. Amarde Garu, a government teacher and best teacher awardee from Eluru. Please come to the dais and share your testimony, brother. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గురుభ్యో నమః. పరమ గురుని వారసులు, మా అందరికీ ప్రియతమ గురువులు, వేదిక అలంకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలండి. నేను కూడా టీచర్నే, కానీ సాధారణ టీచర్ని. ఆత్మల్ని బలపరిచేటువంటి నిలబెట్టేటువంటి గొప్ప గురువుల ముందు ఈరోజు నేను నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఇది నిజంగా నా ధన్యత. నా పేరు అమర్డే. నేను IBM చర్చ్ మెంబర్ని. మేము CSI వాళ్ళము మొదట, కానీ 25 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను IBMలో కొనసాగుతున్నాను. దైవాభిమాని గారి వాక్యం నన్ను ఎంతగానో ఆకర్షించి ఆ చర్చికి నడిపించింది. నేను అక్కడే బలపడ్డాను, స్థిరపడ్డాను. బాగుంది నా జీవితం. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి నేను సాఫ్ట్గా నిదానంగా ఉంటాను. నన్ను చూసినప్పుడు అందరూ నువ్వు పాస్టర్వా, మీరు పాస్టరా అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. నాకు కూడా ఇష్టం పాస్టర్ పని. చదువుకునేటప్పుడు అనుకున్నా నేను పాస్టర్ని అవ్వాలి, నేను ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకున్నా కూడా సేవ చేయాలని అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. కానీ టీచర్ని అయ్యాను 2000లో, నా 26 ఏళ్ళ వయసులో. ఇంతకాలం మర్చిపోయాను ఇంకా ఆ విషయాన్ని. కానీ ఇందాక దైవ చెప్పినట్టు దేవుడు ఎన్నుకున్నాక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలా అయినా లాక్కొచ్చేస్తాడు. మరి కరోనా కాలంలో 2020లో నాకు ఆర్థికంగా, అలాగే స్నేహితుల నుంచి ద్రోహం చేసిన స్నేహితుల వల్ల నష్టపోవడం, మానసికంగా చాలా అనేకమైన కష్టాలు, నా కుమారుడికి అనారోగ్యం, అనేక రకాలుగా దేవుడు నన్ను నలగొట్టి చివరగా తను సేవ వైపు నడిపించాడు. నేను సేవ చేయాలనే ఆశ నాకు పుట్టేటట్టుగా దేవుడు చేశాడు. నేను మర్చిపోయిన విషయాన్ని దేవుడు మళ్ళీ నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు. అవును, అయితే సేవ చేయాలంటే ఈ లోకంలో చిన్న ఉద్యోగానికే సర్టిఫికెట్ అవసరం. ఆ పరమ గురువు యొక్క సేవ చేయాలి, దేవదేవునికి సేవ చేయాలి అంటే సర్టిఫికెట్ కావాలి. బైబిల్ ఉంది నా చేతిలో అంటే అది కాదు కదా, దాని గురించి క్షుణ్ణంగా తెలియాలి. ఎలా ట్రైనింగ్, ఎలా నేను టీచర్గా చేస్తున్నాను, నాకు ట్రైనింగ్ కుదరదు. ఇలాంటి టైంలో దేవుడు నాకు చూపించిన దివ్య జ్యోతి ABC బైబిల్ కాలేజ్. అది మా సంఘ కాపరి ABC డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఆయన దేవుడిచ్చిన విజన్తో ఆన్లైన్ విద్యని స్టార్ట్ చేశారు. ఇలా ఎప్పుడైతే నాలో ఒక మారు మనసు కలిగిందో అదే సమయంలో దేవుడు ఆయన ద్వారా ఆన్లైన్ బైబిల్ కాలేజీని నడపడం స్టార్ట్ చేయటం. నేను మా ప్రిన్సిపల్ ఆనందమయ్య మేడంని అప్రోచ్ అయ్యి, మేడం ఏంటండి నేను చేయగలనా, నేను చేయలేనేమో కదా, ఈ కోర్స్ చదవగలనా, నాకు ఈ సెల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ ఏం తెలియదు, నేను చదవలేనేమో అంటే ఆవిడ ఎంతగానో స్ఫూర్తి ఇచ్చి, లేదు మీరు చేయగలరు, చదవండి అని. అలా మొట్టమొదటి బ్యాచ్లో నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్గా చేరాను. అయితే 37 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న మన ఆటా గుర్తింపు పొందిన బైబిల్ కాలేజ్లో నేను ఒక విద్యార్థిగా ఉండడం ఇది నా ధన్యత. సరే, మా బైబిల్ కాలేజ్ గురించి నేను కొన్ని మాటలు చదివి వినిపిస్తాను. ఏలూరే వేదికగా విరాజిల్లు ABC, ఎల్లడెలా వెలుగు నింపు దివ్య జ్యోతి ABC, ఎదని సంధించే బైబిల్ బడి ABC,
యేసు స్వామి రూపులోనికి మమ్ము మార్చు ఏబీసీ. దైవాభిమాని వారి చేత నాటబడిన నాటి పౌధం గుబాళించేను చూడు నేడు సువార్త సౌగంధం. వారి హృదిని రూపొందిన ఆధ్యాత్మిక ఆసౌధం ప్రభు బాటలో పయనించే ఈ దేదీప్యపు పసిడి రథం. సువార్తను ప్రకటించమన్న క్రీస్తు ఆజ్ఞే శిరోధార్యం. తండ్రి తపన సాధనకై తనయుడు చూపెను బహుధైర్యం. దైవజనుల సృజనకై వహించెను కళాశాల సారథ్యం. సాగెను ప్రభు కిరణమై వెదజల్లగా విశ్వ విభుని విజ్ఞానం. ఆనందమయ్య గారి నోట ప్రకాశించు ప్రవక్తల చరితలు, లిన్సీ మేడం నోట ముద్దులొలికే సువార్తలు పత్రికలు, జోబుదాస్ గారి నోట పరిమళించు నిబంధన గ్రంథాలు, ప్రభు కిరణ్ గారి నోట కాంతులీను వేదాంతపు పాఠాలు, బిబ్లికల్ జియోగ్రఫీతో శ్యామ్ చెవురి వారు చేయించిన హోలీ ల్యాండ్ సందర్శనాలు, ఆకెపోగు ఆచార్యులు అందించిన క్రైస్తవ విశ్వాసపు అనుభవ సారాలు, స్ఫూర్తిని రగిలించిన రాజేష్, ఖేరి, జస్సీల యువత్రయపు ఉజ్జీవపు పాఠాలు, మరువతరమా మందకు మాదిరి అయిన మా ప్రొఫెసర్ల బోధలు, మరువగలమా మా ఈ శిక్షణలో వారు నేర్పిన నిజదేవుని బోధనలు. పాఠాలను నేర్పుటలో వీరికి ఎవరూ లేరు సాటి, శిక్షణ అందించుటలో ఎవరికి వారే మేటి. సువార్త వీరులను అందించుటయే వీరికి పరిపాటి, ప్రభు ప్రేమను పంచుటలో వీరికి ఎవరూ లేరు పోటీ. ఒక్కొక్కరే వేవేలుగా వెలిగించుచున్న దైవజ్యోతి, కమ్ముకున్న చీకట్లను పారద్రోలు దివ్య దీప్తి. దూర విద్య ద్వారా కూడా విలసిలేని వీరి ఖ్యాతి, ఖండాంతరాల వ్యాపించిన మా ఈ వేద కళాశాల కాంతి. ఆంధ్ర రాష్ట్రమందు వెలసి అయ్యింది ఆదర్శం, అవని అంతా నిరంతరం ఫలింపగా ఆత్మఫలం. ఆంధ్ర బైబిల్ కళాశాల కావాలి మహికే మణిమకుటం, ఆది దేవుని సేవలో నా ప్రజ్వలింపగా అనుక్షణం. ఇంతగా రాశాను కదా, ఇది ఏంటి అనేది నా మాటల్లో చెప్తానండి. నిజంగా మేము మా జాబ్స్ చేసుకుంటూ మరి బైబిల్ కాలేజ్ ట్రైనింగ్ అవ్వడం అంటే కష్టం. అలాగే ఆన్లైన్ ద్వారా అంటే ఏ పాటి చదువుంటారు వీళ్ళు. ఈ రోజుల్లో చూస్తాం మనం జనరల్ అకాడమిక్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్ చూసినప్పుడు తూతు మంత్రం, ఏదో జస్ట్ పాస్ మార్క్స్ వచ్చేస్తే ఇట్టి పరిస్థితుల్లో పాస్. మాకు అలా కాదండి, చాలా స్ట్రిక్ట్. ఈరోజు మాకు ఇంత గౌరవం ఇలా ఇచ్చారంటే నిజంగా ఈ సర్టిఫికేట్కి ఉన్న విలువకి తగిన కార్యక్రమం ఇది. డిగ్రీలు ఎంతమంది సంపాదించుకుంటున్నారో అదంతా నార్మల్గా ఉంది, కానీ ఈరోజు ఇంత ఘనంగా చేస్తున్నారంటే ఈ డిగ్రీ నార్మల్ డిగ్రీ కాదు. నిజంగా మేము ఎంతో కష్టపడితే వచ్చింది. ఒక్కొక్కసారి ఆన్లైన్ గురించి మాట్లాడాలి కదా. ఆన్లైన్లో మాకు తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకోండి, కొంచెం చెప్పండి మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా. మాకు నెలకి 4 వారాల్లోనూ ప్రతి వారము మాకు ఒక అసైన్మెంట్ ఉంటుంది, 2 వారాలకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 4 వారాలు మాసాంతంలో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఎగ్జామ్లో మేము క్వాలిఫై అయి తీరాలి. అది ఎలా ఉంటుందంటే మేము ఏదో ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయిపోదామంటే అవ్వదండి. వాళ్ళు చెప్పే ప్రతి లెసను, ప్రతి లెక్చర్ మేము విని వంట పట్టించుకొని ఎప్పుడేం చెప్పారో అవగాహన కలిగి ఉంటేనే తప్ప మేము ఎగ్జామ్ రాయలేము. ఏదో ఎక్కడో సేకరించి రాద్దామంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారో మేము తెలుసుకుంటేనే కదా. అందుకోసమే మేము రాసేమా లేదా చెక్ చేయడానికి లాగ్ బుక్ అని మా క్లాస్ నోట్స్ని రాసి అప్లోడ్ చేయమని చెప్తారు. లాగ్ బుక్, అసైన్మెంట్స్, ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా మేము 30 నెలలండి, 3 సంవత్సరాలు ఈ కోర్సులో దేవునికి ఎంతగా దగ్గరగానో మేము నడిపించబడ్డాం. అంతే కదా, ఏదో బైబిల్ చదువుతాం రోజు మూసేస్తామంటే కాకుండా లోతుల్లోకి అధ్యయనం చేయగలిగే అవకాశం. 30 నెలలు ప్రతిరోజు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టేటువంటి ఒక పరిస్థితి మాకు ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా ఉంది. అయితే బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. బిఫోర్ ట్రైనింగ్ మేము చాలా నార్మల్గా క్యాజువల్ క్రిస్టియన్, కానీ ఈ రోజున చూస్తే సువార్త వీరులుగా మారాలనే తపన మాలో కలిగింది కేవలం వీరి బోధనల వల్లే. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ముహమ్మద్ అని చూశారు, చావుకైనా తెగించి మణిపూర్లో ఎట్లా నిలబడ్డాడు. ఈ రోజున నిజంగా భయపడి పారిపోయి అక్కడే ఉండిపోవాలి, కానీ ఒక సర్టిఫికేట్ కోసం ఆశతో వచ్చాడు. కనుక ఇలాంటి ఒక తెగింపు వచ్చింది అంటే మా బైబిల్ కాలేజీలో మా టీచర్స్, మా లెక్చరర్స్, మా ప్రొఫెసర్స్
వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ బోధ, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బలమే నిజంగా మాలో వచ్చిన ఈ మార్పు. వీరికి ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా. వాళ్ళు చాలా అంకిత భావంతో, కేరింగ్ సపోర్ట్. మేము ఒక్కొక్కసారి మాకున్న పని ఒత్తిడిని బట్టి మానేద్దామా, ఇక నేను చేయలేను, నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది, నా ఇంటి పరిస్థితులు బాగాలేదు, అలాంటప్పుడండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆనందమయ్య మేడం ఒక తల్లి. మేము మా స్కూల్ పిల్లల్ని, ఏనన్నా అలా ఉన్నావు, టిఫిన్ చేయలేదా, ఏనన్నా నీరసంగా ఉన్నావు, ఏంటి అలా ఏడుస్తున్నావు, అట్లా ప్రతి ఒక్కరిని పట్టించుకుంటాము. చిన్నపిల్లల్ని పట్టించుకోవడం వేరండి. ఆన్లైన్లో, అది కూడా ఆన్లైన్లో వయోజనుల్ని ఆవిడ ఎంతగా కేరింగ్ తీసుకుంటారంటే, ఏం బ్రదర్ మీరు ఆ మాడ్యూల్ ఓపెన్ చేయలేదు, ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బందా, అలా మాకు ఏదైనా ఇబ్బంది అని చెప్పినప్పుడు మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తానని ప్రార్థన చేయడము, ముందుకు నడిపించడం. నిజంగా ఒక మొక్కకి వేర్లు ఎంత అవసరమో అలా మా లెక్చరర్స్ కనబడకుండా ఫలించిన మా వృక్షాలని సపోర్ట్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఎదిగేలా ఫలించేలా చేస్తారు. ఈ వేర్లన్నిటికీ తల్లి వేరు లాంటిది మా తల్లి ఆనందమయ్య గారు. వయసుకు చిన్నవిడే మాకంటే కానీ నిజంగా ఆవిడని ఎంత పొగిడినా ప్రశంసించినా సరిపోదండి. ఈరోజు డిగ్రీ అయిపోయింది, నేను ప్రక్కకు తప్పుకుంటాను. నిజానికి ఆవిడని ఇంతగా మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ విషయం ఏంటంటే ఏబిసి ఆనందమయ్య గారు. ఇంతకంటే ఆనందమయ్య గారి గురించి నేను చెప్పలేను. అంటే వాళ్ళని ఉత్తేజం నింపేటువంటి ఒక గొప్ప స్ఫూర్తి. అయితే ప్రతి ఒక్కరి నుంచి మేము నేర్చుకునే అంశాలు ఉన్నాయి. మోటివేషన్లో ఆనందమయ్య మ్యామ్ అయితే, అణకువలో జోబ్దాస్ గారు ఎంత వినయంగా ఉంటారు. నిజంగా అణకువ. జ్ఞానం చూస్తే మా ప్రభు కిరణ్ సార్, ఇందాక కూడా విన్నాం మనం, ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు, ఆయన ముందుకు నడిపిస్తూనే ఉంటారు. తర్వాత దీనత్వాన్ని చూస్తే ఫిన్ని మ్యామ్, ఆవిడ కూడా ఎంత దీనంగా ఉంటారు. ఉన్న పరిస్థితి ఏసయ్య ఎలా తగ్గించేసుకుని ఎలా ఉన్నారు, ఆవిడకి ఇన్నున్నా ఆవిడ ఎంతో తగ్గింపుగానే ప్రేమగానే ఉంటారు. తర్వాత పరిచర్యను చూస్తే సారథి గారు ఎప్పుడు రెస్టే తీసుకోరు, పరిచర్య చేస్తూనే ఉంటారు. ఆ కాలేజీకి ఎప్పుడూ సేవ చేస్తూనే ఉంటారు. తర్వాత యవ్వనంలో దేవుని కోసం వాడబడ్డం ఎలాగయ్యా అంటే రాజేష్ జస్టి గారిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు.